నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐఎన్టీ న్యూస్. వేములవాడ పట్టణంలోని హాంసిని డీజే స్కూల్లో ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలను శుక్రవారం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు రంగోలి పోటీలు నిర్వహించగా విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని అందమైన ముగ్గులను వేసి మన సంస్కృతి పండుగ విశిష్టతను తెలిపారు. ముగ్గుల పోటీలో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ నరాల సంతోష్ బహుమతులు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. In our school we are celebrating Rangoli competition. We all are participating enthusiastically in this program. Rangoli which brings liveliness, happiness and positivity to the household and welcome Lakshmi, the goddesses of wealth and goodness, one of the most Indian traditional art form. Rangoli with an array of colors. At last, I am thankful for my school management for encouraging in all aspects. Thank you. Good afternoon to everyone. My name is Akshaya. I am studying in 9th standard. First of all, I wish you a very happy Makar Sankranti to all in advance. Today in our school, we are celebrating Rangoli competition. All the students are enthusiastically participating in this program. The Makar Sankranti is dedicated to the Hindu religion sun god. The Makar Sankranti is celebrated in the end of the harvest season and the beginning of the agriculture. All the students are participating in this program. I am thankful to our correspondent Santosh sir and our school management. On this special occasion, we all participated enthusiastically. Rangoli means it is not just an art, it is the life of the people. Rangoli is full of colors that represents our Indian culture and our life. Rangoli also is the main festival of our country. The word Rangoli is derived from the Sanskrit word Rangavalli, and this is called in different languages in different states of our country. At last, I am sincerely thankful to our correspondent Santosh sir Garu. Today in our school Hamsini, we are celebrating Rangoli celebrations in the part of Sankranti festival. In this, all our students from class 6 to 10 participated, and they came with very beautiful Rangoli patterns. And this indicates especially our tradition and culture. They given message with this also. I hope all students are very happy, and we finally made today is a very joyful day for us. So if we follow this, what we want to tell, everybody should follow our culture, tradition, and give respect to our festivals. So with these children, especially lower class children, they can understand the importance of our culture. I hope they feel very happy. Thank you. హరిహర క్షేత్రమైన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. సుప్రభాత సేవ అనంతరం ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు అప్పల భీమాశంకర్ శర్మ ఆధ్వర్యంలోని అర్చకులు స్వామివారికి ప్రాతకాల పూజ నిర్వహించిన ఆలయ అర్చకులు ఉత్సవమూర్తిని శ్రీ పార్వతి రాజరాజేశ్వర స్వామి వారు, శ్రీ లక్ష్మీ అనంత పద్మనాభ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తుల్ని పల్లకి సేవలో ప్రతిష్ఠించిన అనంతరం భక్తులకు ఉత్తరద్వార దర్శనం కల్పించారు. అనంతరం రంగురంగుల పూలతో అలంకరించిన అంబారి సేవపై శ్రీ పార్వతి రాజరాజేశ్వర స్వామి, శ్రీ లక్ష్మీ అనంత పద్మనాభ
పద్మనాభస్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ప్రతిష్ఠించి దేవాలయంలో 3 ప్రదర్శనలు చేసిన అనంతరం రాజగోపురం గుండా స్వామివారు బయటకు రాగానే వేలాది మంది భక్తులు ఓం నమః శివాయ ఓం నమః నారాయణ అంటూ నామస్మరణ చేస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రతాప రామకృష్ణ, మనోహర్ రెడ్డి, ఆలయ ఈవో వినోద్ రెడ్డితో పాటుగా వేలాది భక్తులు పాల్గొన్నారు. తెలుగు పత్రికా రంగంలో ప్రజాతంత్ర దినపత్రికది ప్రత్యేక స్థానమని ప్రతి అక్షరం ప్రజాపక్షమని నిలుస్తుంది. ప్రజాతంత్ర పత్రిక అని ప్రభుత్వ విప్ వేములవాడ శాసనసభ్యులు ఆది శ్రీనివాస్ అన్నారు. శుక్రవారం వేములవాడ రాజున ఆలయంలోని ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో ప్రజాతంత్ర క్యాలెండర్ డైరీని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు. ప్రజా సమస్యలపై ప్రభుత్వాలకు అనుదినం జనస్వరం వినిపించే పత్రిక ప్రజాతంత్ర అని అన్నారు. తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో ప్రజాతంత్ర దినపత్రిక పాత్ర మరువలేనిదని కొనియాడారు. ప్రజాతంత్ర దినపత్రిక ప్రతి అక్షరం ప్రజాపక్షమని నిలుస్తోందని అన్నారు. అపరిష్కృత ప్రజా సమస్యల్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తూ పరిష్కారం దిశగా కృషి చేయాలని, సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారులకు పత్రికలు దిక్సూచిలా నిలవాలని అన్నారు. సామాన్య ప్రజానికానికి పత్రికలు ఎప్పుడో ఒక తోడుగా ఉండాలని, వారి సమస్య పరిష్కారానికి అధికారుల సమన్వయానికి వారధిగా పనిచేయాలన్నారు. ప్రజాతంత్ర తెలంగాణ దినపత్రిక 27 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ పత్రిక యాజమాన్యానికి, పాత్రికేయ బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీయూడబ్ల్యూజేయు, ఐజేయు జిల్లా అధ్యక్షుడు దండి సంతోష్ కుమార్, ప్రజాతంత్ర జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ రేగుల దేవేందర్, వేములవాడ రిపోర్టర్ ఎంఏ కలీం పాషా, తాటికొండ పవన్ కుమార్, మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ కనికరపు రాకేష్, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సాగర్ వెంకట స్వామి, పట్టణ ముస్లిం కమిటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ అక్రమ్, కాంగ్రెస్ నాయకులు నాగం కుమార్, తుమ్మదు, ఖమ్మం నాగేశ్వరం, రాజు, తోట రాజు, పోచటి శంకర్, మల్లేశం, జువల్పకర్, హుస్సేన్, శేఖర్ తదితరులు ఉన్నారు. వేములవాడ పట్టణంలోని విశ్వభారతి పాఠశాలలో ముందస్తుగా సంక్రాంతి సంబరాలు శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల విద్యార్థులు పాఠశాల ఆవరణంలో రంగవల్లికలు వేసి హరిదాసు వేషధరణలో సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. పాఠశాల విద్యార్థులందరూ సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి ఆనందోత్సాహాల మధ్య ముందస్తు సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకున్నారు. స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ఆర్సీ రావు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ఆర్సీ రావు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
See once here. Kartika. Rishita. Good afternoon, one and all, respected correspondents, teachers and all my dear friends. Today we all are gathered here to celebrate Makara Sankranti in advance. Firstly, I wish you advance happy Sankranti to all. This is a famous festival and Sankranti falls every year in the month of January. All people celebrating this Sankranti with lots of joy and spreading positivity and happiness to all. Children enjoy this festival with flying kites. Thank you for giving this wonderful opportunity. Honorable correspondents, teachers and my dear friends. Today we all have gathered here to celebrate Sankranti celebrations in advance. Firstly, I wish you all happy Sankranti in advance. It is a festival of 3 days. First day is celebrated as Bogi and second day is celebrated as Makara Sankranti and third day is celebrated as Kanuma. Every year we celebrate on 14th January. This day is dedicated to the god Sun. This day remarks the sun's transition into Makara Rashi. On this auspicious day, sweet pongal is made out of harvested grains. Once again, I wish you all happy Sankranti in advance. Thank you.